ನಮಸ್ಕಾರ. GTV ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾತನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಥಿರಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ರಂಗನಾಥ್, ಪ್ರೇಮಾ, ಲತಾ, ಹನುಮಂತರಾಜು, ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಪವಿತ್ರ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೀರ್ತನ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. चंदागम चक्रे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं वेदतः कदिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य को बाहो का ऊरु पादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वैष्यः तद्व्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमावरथो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत सर्वाणि रूपाणि सुधीरः नामानि कृत्वा अगुन्दास्ते धारावस्तादिराजहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशतुरस्रः पदश्चतश्चतयो याः पावकास्तर आवश्यकस्योनापवन्तो शिवे नमादिकृतापश्यतापश्यवेत्तनोपत्पचतत्वचं मे सर्वागम् अग्नेगं मयिवच्चोबलमोचो निधत्त मनस्समाधीयतामुत्रकुम्भेर्कणकुम्भे किञ्चित् उधायाः किञ्चित् गोमूत्रं विलिप्य ईडान्यं बहिर्देशदर्वारिष्टनिरशनमस्तु यत्पापं तत्पदेत्रमस्तु यच्छ्रेयसदस्तु शुक्राङ्गारक बुधा बृहस्पतिश्चरहित जन्म नक्षत्र नाम दिग्देवता प्रियन्तां शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु पीतयः शिवानि वर्तन्तां शिवावसवस्सन्तो अहोरात्र शिवस्याद्याम् उत्तरे कर्मण्य निर्विघ्नमस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिस्तु उत्तरे क्रिया सम्पद्यन्ताम् उदित्यां दिशि ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि देव यज्ञसंवत्सर यज्ञपति मार्जयन्ताम् ज्योतिरात्मं नारायणपरः नारायणपरब्रह्मात्मं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते येषु यदेव अन्तर्बहिर्जगत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः संसदकं शिलाविस्तरं प्रत्यागोचरन्निभं तस्यान्ते सुशरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं स्वग्रभुक्तभजन्तिष्ठन्नाः कविः त्र्यगोर्वमदशायि रश्मै सस्यतं तदा सशङ्खचक्रं दगिरेण कुण्डलं तवेदवक्त्रं तदेव हक्कनं सहारवक्षत्रकौतुकं श्रियं नमामि श्रीविजयराजदुर्भुजं रुणाहे द्रुतवती सवितारादिपत्यै वयस्पतिरन्तिराजारोऽस्तु ध्रुवान् दिशा विष्णुपत्य घोरा धौतोया मलोदाः बृहस्पति मातरिश्वोता वायुस्सन्तु वारवादविरोवृन्दो विष्णुम्बोधिपस्ये जाराजगतो विष्णुपत्ये नीलां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतलसितरसे नमः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् नारायणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि धारयामि आयने देवरायने दुर्वारोद्यश् विष्णुये याशमन रेखानि समुद्र गृहाय मे अंगनाक्षरान् कोट्पयामि गौरी कुमारनाथकृत्ये कुलदक्षिपदेराजदष्पदे अष्टादे नवदे भूषि रात्राक्षरा प्रमेभ्यं हरिद्रा कुङ्कुमसिन्दूरादिमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि सचित्रचित्रं जतेन्द्र कर्षिके सचित्रचित्रं जतेन्द्र स्मैचित्रक्षत्र चित्रं योधां चन्द्रं प्रेम प्रवेदं भ्रन्तं चन्द्रचन्द्रावते स्वात् सिन्दूरचूर्णं समर्पयामि देवानां शोभायं प्रदुच्चिदां आकारं चतुर्था सर्वस्याये सर्वस्यै सर्वमेव तेन नो देशं
ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷೋ ಜನಾರ್ದನಃ ಆವಾಹನವಂತ ದೇವತಾ ಮನದೋದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದೇವತಾ ರಕ್ಷಣಂ ಧಾರಯಾಮಿ ದೈವ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಮಂಗಳ. ವಿನಯ್ ಅವ್ರೆ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ಚರಬಿಂಬ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಘ್ನಗಳು ದೋಷಗಳು ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ, ಪಂಚಮಹಾಕಲಶ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಚರಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮ ಸಿಂಧೂರಾದಿ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ತದನಂತರ ಮಹಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಹೋಮ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತು ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಭ ಫಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುಷ್ಟದೋಷಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಕದರಿ ವೃಕ್ಷ ಛೇದನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಲೂಕು ಅರ್ಚಕರ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖರು ಆದಂತಹ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರುಣಾಳು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಕೇವಲಂ ವಿರೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ವಹಿತಮನೋಗದಾಂ ಯಾಜ್ಞಂ ಮಾರ್ಪಣಸ್ಪಂಚ ಪರಮರ್ಪಣಾತ್ಮೇ ದಾಜನದಾತ್ಮಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರಾಮೇ ವಲ್ಲಭಾಯ ಧೀಮಹೇ ಜಗದಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರಾಮವರ್ತೈ ಧೀಮಹೇ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾಬಲಾಯ ಧೀಮಹೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಓಂ ಭಾವಂ ದ್ವಹಂ ಭೋಪೋತ್ಮ ಸಂತಾಜನೇ ಸ್ವಾಮಿ ರವಿವಾರ ದೇವನಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಆವೈತ್ತಮಯ ಭವತ್ತಾರ ಓಜೇರದಾನನ ಭಾರಯ ದೇಹನಃ ಭಾರಂಗ ಭಾವಮೋ ಆರೋಜನಯತಾಯ
स्थापितं प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरमध्ये यथामागश रसायननिवेदनं निवेदयामि पूगीफलसमायुक्तं नवनागवल्लीतडितं कर्पूरशुणसंयुक्तं ताम्बूलं प्रदुःखितां हिरण्यगर्भाय नमः षोडशोपचारान् समर्पयामि चतुर्थवेदोक्तकर्पूरमहामङ्गलवीराजनेन्द्रयोगः मङ्गलं विश्वसदेन्द्राय महनीयगुणात्मने वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये कर्पूरमहामङ्गलवीराजनं दर्शयामि ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೀಗ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಈ ದಿವಸ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಏನು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂಬಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದನಪಾಳ್ಯ, ಸಿದ್ದೈಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಶಾಸನೂ ಅದೇ ಅಪ್ಪಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಳೆದವ್ರೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಪ್ಪರು ಮಾಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ಮೆರವಣಿಗೆದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸ್ಥಳ, ಶಾಸನ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಿದೆ, ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರಮಿಕ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಲಮಂಗಲದ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಲ್ಯಾಣಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಗಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ GTV ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು. ವಂದನೆಗಳು.